ओम सप्रेम जय जीव। आज गोटे विषय आलोचना करवा से हूँ अतीन्द्रिय सुख, जोटा कि आपण यौगिक भाषा कहते सच्चिदानंद। से जो आनंद से अतीन्द्रिय सुख जोटा इंद्रिय जनित नुहे, इंद्रिय अनुभव जनित नुहे, से सुख कौन? प्रकृति में गोटे शिशु जब जन्म निहे सी गोटे शुद्ध चेतना थाए, तार कौन से प्रकार ज्ञान न थाए, इंद्रिय जनित ज्ञान न थाए। यार प्रमाण कौन ना, से छोट शिशुटी ता हाथ रे आखि आगे जहाँ पड़े से धरे, देखे, पाटी भितर पूरे दिए। यार कारण कौन? से जानवा को चाहे प्रकृति जिनस कौन अनुभव करने चाहे, किसी जाननी। आज्ञा निआ को भी आप थुआतु निआ से धरदब, कि जो सी हाथ तार पड़ज नेक्स्ट टाइम से धरनी। तेणु एथुर प्रमाणित जे आमर जो शुद्ध रूपटी सी अनुभव शून्य रूप, कौन से अनुभव से न थाए। ये कथा आम पिला बेले आम अवश्य मन न थाए, किंतु छोट पिला को देखिले स्टडी कले आम जानी परिबा। तेणु अनुभव जो हुए से ज्ञान, अनुभव घटनाटा घटला पर हुए। अनुभव से कहुई अनु अर्थ पछरे, भव अर्थ हेबा, पछरे हेबा जो ज्ञानटा धर जो घटनाटी घटीजीव तापर जो ज्ञानटा हम से अनुभव जनित ज्ञान कहते। हाथटा पोड़गला, निआरे पूरी हाथ पोड़गला, घटनाटा घटीगला आगे, तापर पछरे कौन ज्ञान है ना, हाथ पोड़गला, जंत्रणा है, अनुभव जनित ज्ञान। आमे मिठा टे खाऊँ, मिठा खाइले मिठा और जीवर संजोग घटिला, बासी मिठा जो रसगोला कौचे संजोग घटू मिठा बोली स्वाद आम जापारे, ये अनुभव पछरे आगे घटनाटा घटिला। तो ये भाव प्रत्येक इंद्रिय को आम यदि पुंखानुपुंख आलोचना करवा तो ये जिते ज्ञान हम आम वस्तुवादी ज्ञान सब अनुभव जनित ज्ञान हम। अर्थ घटनाटी घटव ता पछरे जो ज्ञान हम है अनुभूति ज्ञान। तेणु किंतु आउ गोटे ज्ञान अच्छी जोटा अनुभूति ज्ञान नुहे, यहाँ स्वयं सिद्ध से ज्ञान कौन, जहाँ को आम चेतन कौचे, चेतन ज्ञान, जीवन, लाइफ। जो शिशुटी जन्म नहीं तार तो कौन अनुभव जनित ज्ञान ना, किंतु सी निजे अच्छी ना नहीं, से जो मु अच्छी भावटा सीटा ही प्योर चेतना। ताहाको आपण गोटे स्वच्छ दर्पण सहित तुलना भी करिपारंती। जो भाव में स्वच्छ दर्पणर निजस्व किसी आकृति नहीं, निजस्व किसी आकृति नहीं, किंतु आगे जो वस्तुटा थोईदेवा से आकृति से ग्रहण करनब। निजस्व किसी आकृति नहीं, जहाँ थोइबा खराब थोई कि भल थोई कि हाथी घोड़ा जहाँ भी थोइबे ता आगे से छविटा से ग्रहण करनब, किंतु सी छवि नुहे, से स्वच्छ। यही भाव में आम वैज्ञानिक मैंने कहती जे कि गोटे शिशु तार 7 वर्ष भितर ता जीवनर बोधे 80-90% 80-90% सब शिखी जाए थाए। केमिति कम व्यवहार करिवो, केमिति एक्शन रिएक्शन करिवो, केमिति चलिवो, प्राय 80-90 भाग ता 8 वर्ष भितर शिखी जाए थाए। कारण से 8 वर्ष भितर तार जो चेतना थाए पूरा शुद्ध थाए। आम आधुनिक भाषा कहले तार जो मेमोरी थाए पूरा ब्लैंक्स थाए। सेति बेले जहाँ भर्ती करा जीवो सेटा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, ता अनुसार से कार्य करि थाए। किंतु बेले बेले व्यतिक्रम घटी थाए जे कि जड़े जड़े एमती प्राप्त वयस्क होला परे से गोटे गोटे विषय प्रति तांकर अनुराग बा आसक्ति अधिक थाए। धर जड़े संगीत प्रति अनुराग हो जाए, गीत बोलिया प्रति तार आग्रह सृष्टि हो पारे, बा
ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଳା ବାଜା ବଜାଇବା ହେଉ ବା ଡ୍ରଇଂ ହେଉ ଏମିତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରତି ବି କେହି କେହି ଅହେତୁକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସେ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଜୁଆଲି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ସବୁଆଡ଼େ, କ୍ୱଚିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ି ନଥିବେ ବା ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ର ସେ ଶିକାର ହୋଇନଥିବେ, ଫିର୍ ବି ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ପରେ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିବା ଯେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୋଲି କିଛି ଅଛି, ନହେଲେ ଏ ଅନୁଭୂତି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗୀତା ଅନୁସାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବମ୍ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ହେଉ ସେ ମରିବ, ଧ୍ରୁବମ୍ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ। ଯିଏ ମରିବ ସିଏ ବି ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ନେବ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କି ଆମ ଯେଉଁ ଶୋଉଛେ ନିଦ୍ରା ଗୋଟିଏ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ବା ସାନ ଭଉଣୀ କଲେ ଚଳେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଯେବେ ଉଠୁଛେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଯେଉଁ କର୍ମ ସବୁ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବା ଆମର ବୃତ୍ତି ଯାହା ଥିବ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କି? ଭୁଲନ୍ତିନି ନା, ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜନ୍ମାନ୍ତରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମର ଅତି ଆଗ୍ରହ ଥିବ ସେ ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଆକାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ଆପଣ ଗୀତାରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ପଥରେ ବ୍ରତୀ ହେଇଥିବେ, ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ସିଏ ନିଜର ସିଦ୍ଧି ପଥରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ, ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି, ସାଧନା ଅଧାରେ ରହିଯାଇଥାଏ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ସିଏ ସେଇ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଅଧା ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସାଧନା ବା ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ଫେରି ପାଆନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଖ ବା ଏ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ, ସେ ଅନୁଭବ ଜନିତ ଜ୍ଞାନ ନୁହନ୍ତି। ସବୁ ଅନୁଭବ ଜନିତ ଜ୍ଞାନ 5 ପ୍ରକାର ହେବ। ଆଖି ଦ୍ୱାରା ହେବ, ନାକ ଦ୍ୱାରା ହେବ, କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ହେବ, ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ହେବ, ଛୁଇଁକି ହେବ, ସ୍ପର୍ଶ କରିକି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଭବ ଜନିତ ଜ୍ଞାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ ଜନିତ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ସବୁ ଅନୁଭବ କରେ, ତାକୁ କେହି କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ବସ୍ତୁର ଛାପ ନିଜ ଭିତରେ ପୁରାଏ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କ୍ୟାମେରା ଛବି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ରହିଲେ ସେ କୌଣସି ଅନୁଭବ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂଭୂ ଯାହା କହୁଛେ, ସେ ଜାଣିବା ଯୋଗ୍ୟ, ନିଜକୁ ସେ ଜାଣିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଅଜାଣତରେ ପିଲାବେଳୁ ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନଟା ଏତେ ପରସ୍ତ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିରୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ବି ହୋଇଯାଏ। କାଳକ୍ରମେ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଆମର ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇକି କାଳକ୍ରମେ ଆମେ ସେଥିରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଉ। ସେ ଯେଉଁ ଭାବନା ସବୁ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ଭାବନା ହିଁ ଏହା ଆମର ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ହୋଇଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଯେ କି ବହୁତ ଲୋକ ଯେ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଶରୀର, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅବିକଳ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ମୃତ
ମୃତ ପରେ ବି ସେୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଚେତନାଟା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ଆମେ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେ ବି ପାପ କରୁଛେ ବା ପୁଣ୍ୟ କରୁଛେ, ଖରାପ କାମ କରୁଛେ ବା ଭଲ କାମ କରୁଛେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଖରାପ କାମ କରିଛି ବା ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିଛି, କାମ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଁଟା କମନ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ସାଧାରଣ। ତ ସେ ମୁଁଟା ଏକୁଟିଆ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମରୁ ବା ଜନ୍ମରୁ କହିପାରନ୍ତି, ଜନ୍ମରୁ ସେ କେବେ ବୃତ୍ତିରୁ ଅଲଗା ନିଜକୁ କରିନାହିଁ, ବା ବୃତ୍ତିରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଲଗା ଥିଲା ସେ ସେତେବେଳେ ସଚେତନ ନଥିଲା, ଅଚେତନ ଥିଲା। ଛୋଟ ଛୁଆ ଅବସ୍ଥାଟା କିଛି ଆମର ସ୍ମୃତିରେ ନାହିଁ, ସେ ଅବସ୍ଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆମ ସ୍ମୃତି ପଟରୁ ପଳାଇ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ହେଉଛେ ସେଠି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି, ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆମ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟା ଥିଲା ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ସେଇଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। କାଳକ୍ରମେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି, ଗୋଟିଏ ରୋଟେସନ୍ ହେଇଗଲା, ବୃତ୍ତି ହେଇଗଲା, ସେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ହେଇଗଲା, ସେଇଥିରେ ଆମ ଜୀବନ ଗଢ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଥିରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଭଲ ମନ୍ଦ, ସେଇଥିରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ହିଁ ଆମର ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁଟା ନୁହେଁ ତାକୁ ଆମେ ଭାବି ନେଉଛୁ ଆମେ ସେଇଆ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦର୍ପଣର ଉଦାହରଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦର୍ପଣର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ପ୍ରତିଛବି ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଛବି ଆସିଯିବ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛବି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣାବଳୀର ଚିତ୍ର ଆମ ଭିତରେ ଛାପ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ। ଯଦି ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଗଧକୁ ଛିଡ଼ା କରିଦେବା, ଗଧ ଚିତ୍ରକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଛିଡ଼ା କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ଦର୍ପଣ କ'ଣ କହିବ? ଦର୍ପଣ ଭିତରୁ ଗଧର ଚିତ୍ର କେବେ ବି ଯିବନି। ତ ଦର୍ପଣ ନିଜକୁ ଭାବିବ ଯେ କି ମୁଁ ହିଁ ଗଧ। ତ ଦର୍ପଣ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଠିଆ କରନ୍ତୁ, କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣ ହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦର୍ପଣ। ତେଣୁ କେତେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯିବ, କେତେ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯିବ। ସେୟା ହିଁ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯୋଗ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ବୃତ୍ତି ସହିତ ତଦାକାର ହେଇଯାଏ। ଏ ଆତ୍ମା ବୃତ୍ତି ସହିତ ତଦାକାର ହେଇଯାଏ। ବୃତ୍ତି କାହାକୁ କହିବା ନା, ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଉଠୁଛି, ଆପଣ କାମନା ବାସନା ହେଇପାରେ, କ୍ରୋଧ ହେଇପାରେ, ହିଂସା ହେଇପାରେ, ଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ସବୁ ଉଠୁଛି ତା ସହିତ ସେ ଏକାକାର ହେଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଦୁଃଖିତ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଲ କର୍ମ, ଖରାପ କର୍ମ, କୁକର୍ମ, ଅକର୍ମ କରିଦିଏ ମଣିଷ। ଯଦି ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତିର କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ସେଇଟା ହିଁ ଯୋଗ ମାର୍ଗ। ଯୋଗ କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଥଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେତୁ ଭଳିଆ କାମ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଅଚେତନତା, ଆମର ଯେଉଁ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥା ସବୁ କାମ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ହୋସରେ ରହିବା, ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଯିବ। ତେଣୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଧର ବସିଛେ, ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି, ସେ ଗାଡ଼ିର ଦ୍ରୁତ ଗତିର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ଅଲଗା ଅଛେ ବା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ି ମଟରଠାରୁ ନିଜକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସେପାରେଟ୍ ଜୋନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିଛେ ବା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସେ ଗାଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଅଲଗା ହେଇକି। ତେଣୁକରି ଗାଡ଼ିର ଚଞ୍ଚଳତା ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରୁନି। ସିମିଲାରଲି ପୁରା ଡିଟୋ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆମ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଆତ୍ମାର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥଟ୍ ବା ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଗତିଶୀଳ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯାଏ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କେହି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତି ଖରାପ ଭାବନା ହୁଏ ବା ଭଲ ଭାବନା ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଆଇଡ଼ିଆ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ହିଁ ସେଇ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭାବନା ଆମେ ନୁହନ୍ତି, ଭାବନାଠୁ ଆମେ ଅଲଗା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅନୁଭବ କରେ ବା ଜାଣିପାରେ, ଅନୁଭବ କଲେ ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଇଯିବ, ଜାଣେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। କାରଣ ମନକୁ କେହି ମାରିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯେଉଁ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ଥଟ୍ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବି ଥଟ୍ ରହିବ। ସେଇଟା ଅନାଦି ସମ୍ପର୍କ, ଜୀବ ସହିତ ତାର ଅନାଦି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇପାରିବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ। ଏଇଟାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ଈର୍ଷା ବହୁ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଆମକୁ ଅତୀତରେ କିଏ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲା ସେ ଅନୁଭୂତି ଆମ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଆମର ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, କୌଣସି ଘଟଣାକ୍ରମେ ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ବା କେହି ମନେ ପକାଇଦେଲେ, ତ ସେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ ଅତୀତରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ସେ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁନାହିଁ, ବହୁତ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ବା ସେ ଯେଉଁ ଘଟଣାର ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ, ଜୀବନ୍ତ ହେଇଯିବ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ନା ସେ ଥଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଚିନ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଘଟଣା ଏବେ ଘଟୁନାହିଁ, ଅଲରେଡ଼ି ଘଟି ସାରିଛି ବହୁ ଅତୀତରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସ୍ମୃତି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। କାହିଁ ଦୁଃଖ ଦିଏ? ନା ସ୍ମୃତି ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି, ତ ନିଜର ଭାବି ନେଇଛେ, ସେଇଟା ହିଁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। କାରଣ ଆମେ କେବେ ନିଜ ଭାବନାଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରି ଦେଖିନି, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଦିଏ। ତ ଏଇ ଭାବନା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିବାର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସେ ହେଉଛି ଯୋଗ। ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ସେଇ ଅଲଗା ହେବା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହେଇଯିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ମନ କହୁଛେ, ମନର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମନ ହେଉଛି ସେଇ ମେମୋରି ବା ପିଲାବେଳୁ ସଂଗୃହୀତ ହେଇଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ଡାଟା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ସୁଖ ବା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯାହା ବି କହିପାରନ୍ତି, ସେଇ ହେଲା ମନ। ସେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଡାଟାଟା ମନେ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ଡାଟାର ରିପିଟେସନ୍ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନେ, କହିପାରିବାନି। ତ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଯଦି ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖ ନିର୍ଭର କରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କାଠ ପିତୁଳିକା ହେଇଯିବା ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିକଟରେ ବା ସେଇ ସ୍ମୃତି ନିକଟରେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେ କି ଆମେ ସ୍ମୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା କି? ଧ୍ୱଂସ କରିହେବ ନାହିଁ, ଧ୍ୱଂସର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ। ଧ୍ୱଂସ କଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଯାଇପାରିବାନି। କାରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନୁଭବ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ କି ନିଆଁରେ ହାତ ପୁରେଇଲେ ପୋଡ଼ିଯାଏ, ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସେ ଅନୁଭୂତି ହିଁ ଆମକୁ ନିଆଁରୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ବା ଆମେ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା କି ଜଖମ ହେଇଥିଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥିଲେ, ସେ ଅନୁଭବ ଆମର ଅଛି। ସେ ଯେତେ ଖାଲ ଦେଖିବା
ସେ ଅନୁଭବ ହିଁ ଆମକୁ ସେଇ ଖାଲରୁ ବଞ୍ଚେଇବ, ନଚେତ ପୁଣି ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଭୁଲ କରିବା। ତେଣୁ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କେବେ ହଟେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ହଟେଇ ପାରି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରୁ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ ହେଇପାରିବା। ଆମେ ସେ ଭାବନା ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ସେ ସ୍ମୃତି ନୁହନ୍ତି। ଏହା ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ଜ୍ଞାନ ଆମର ହେଇଯାଏ, ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ଆମେ ସେ ସତ୍ୟଟା ଅଲରେଡ଼ି ଅଛେ। ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଁଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୁହେଁ। ସେ ମୁଁଟା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ମୃତି ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ସହିତ ସେ ନିଜକୁ ମିଶେଇକି ଦେଖୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଅମକ, ମୁଁ ସମକ। ଦୁଃଖ ସ୍ମୃତି ଆସିଲା ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଦୁଃଖୀ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ଆସିଲା ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ, ବା ଆନନ୍ଦ ଘଟଣା ସହିତ ତାର ସଂଯୋଗ ହୋଇଯାଉଛି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲି ବା ସୁଖୀ ହୋଇଗଲି। ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ସୁଖୀ ନୁହେଁ କି ଦୁଃଖୀ ନୁହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ବା ଚେତନ ଆତ୍ମା ସୁଖ ଦୁଃଖ ନୁହନ୍ତି। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ, ଅନୁଭବ ଜନିତ ଜ୍ଞାନ। ସେଇଟା ଆମକୁ ଯିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ସେ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା, ଯିଏ ଆମକୁ ସୁଖ ଦିଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ନାହିଁ, ସେ ସୁଖ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା, ଆମେ ଚେତନ। ଚେତନ ପୁରା ସ୍ଥିର। କୌଣସି ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ଜ୍ଞାନ ନ ହେବ ସେ କିଛି କରିପାରିବନି, ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ତାର ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ 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 ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ ହେଇଯିବା। ଆଉ କାଳକ୍ରମେ ଏଇଟା ହିଁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି, ମା ପେଟରୁ କେହି ସେବନ କରନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। ସମୟକ୍ରମେ କାଳକ୍ରମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ହେଇ ବା ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସର ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ଏତେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସିଲା କ୍ଷଣି ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ସ୍ଥିର କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବନାର କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେ ନିଜେ କରିଦିଏ। ସେଠି ସେ ନିଜକୁ ମନା କରିପାରେ, ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭାବନା ତାକୁ ମାରିଦିଏ ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ନାଶ କରେ ବା ଆତ୍ମାକୁ ତା ସ୍ୱରୂପରୁ ଚିତ୍ତ କରାଇ ଦିଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ବା ନିଜକୁ ଯେଉଁ ଜାଣିବାର ଆନନ୍ଦ, ସେଥିରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ହିଁ ବନ୍ଧନ। ବନ୍ଧନ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଇମୋସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଆମେ ତଦାକାର ତାହାରି ଆକାର ନେଇଯିବା, ତା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯିବା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ହେଇଯିବା, ସିଏ ହିଁ ମୁଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ହିଁ ବନ୍ଧନ। ତେଣୁ ଏ ଭାବନା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆମର ହେଇଯିବ, ସେଇଠୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ମାଲୁମ ହୁଏ, ସତ୍ୟ ଭଳି ମାଲୁମ ହୁଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ଯଦି ବାଘର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା, ବାଘ ଆମକୁ ଗୋଡ଼ଉଥିବ, ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଏବଂ ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡ଼ିଗଲେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠୁ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆମର ଝାଳ ବୋହିଯାଇଥାଏ, ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରେ ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାଲୁମ ହେଉଥିଲା, ବାସ୍ତବ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଡିଟୋ ଆମ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଭଳି ଯେଉଁ ଘଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ, ଏହା ମିଥ୍ୟା ଭଳି ଆପଣ ଲାଗିବ ବା ଆପଣ ସେଥିରୁ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେପାରେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇବେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଆନନ୍ଦ। କାରଣ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ସବୁ ସୁଖ, ସବୁ ଅନୁଭୂତି, ସବୁ ଇମୋସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟେ ନବଜାତ ଶିଶୁର କିଛି ଇମୋସନ୍ ନଥାଏ, କିଛି ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥାଏ, ଅନୁଭୂତି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଖାଲି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କିଛିଟା ଥାଏ, ଯେ କି ତାକୁ ନିଦ ମାଇଲେ ସେ ଶୋଇପଡ଼େ, ଭୋକ କଲେ କାନ୍ଦେ ବା ତାକୁ ଆଘାତ ହେଲେ ସେ ଚିତ୍କାର କରେ। ଆଉ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ତାର। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ କାଳକ୍ରମେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଆମ ଭିତରେ
ତାପରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ତାରି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ। ତେଣୁ ବୟସ କ୍ରମେ ତ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗତି କରେ। ଭାବନା ବ୍ୟତୀତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବନା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଗାଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବୃତ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଟାକି ଧ୍ୟାନ ବା ଯୋଗ ଆମେ କେବେ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କାରଣ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ କେବେ ଆମେ ଦେଖିନୁ ପିଲାବେଳୁ, ସେ ଘଟଣା ସହିତ ଆମର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିନି, ଘଟଣା ସହିତ ଆମର କୌଣସି ଭେଟ ସାକ୍ଷାତ ହେଇନି ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଭିତରେ। ତେଣୁ ତାହାର କୌଣସି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାର ବି ଆଶଙ୍କା ହେଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ହେଉଛେ କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ ସହିତ ମିଶୁଛେ ବା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ସହିତ ମିଶୁଛେ, ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ତାକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଏ ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସ ସେତିକି ଗଭୀରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମୟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସଟା ସେ ତାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଗାଢ଼ ହେବା ଦେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଓର ଥିଲେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲେ, ଛୋଟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବ ଘଟଣାବଳୀ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମେମୋରି ଯଦି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ, ଫୋନ୍ ମେମୋରି ଯଦି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ନୂଆ ଗୀତ ଆଉ ପଶିବନି, କଷ୍ଟ ହେବ। ନୂଆ ଗୀତକୁ ପଶିବାକୁ ହେଲେ ପୁରୁଣା ଗୀତକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ସେଇଭଳିଆ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ମୃତି ଗଠିତ ହୋଇଯାଏ, ସେ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଏ ବି ସ୍ମୃତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ନୂଆ କଥାଟା ସେ ଗଭୀର ସ୍ମୃତି ହେବାକୁ ସମୟ ଦରକାର। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯଦି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତାହେଲେ ଏ ସ୍ମୃତି ବି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସକୁ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଅଛି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ ଆମେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅତି ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ହେଉ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଉ, ଯେତେ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ହେଉ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ତା ସହକାରେ ଗୋଟେ ମେମୋରି ରହିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସେ ମେମୋରିରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିପାରୁନେ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଭିତରୁ ବି ଈର୍ଷା, ଅହଙ୍କାର, ଘୃଣା ଆଉ ହିଂସା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ଅଜାଣତ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଥିରୁ କେବେ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିନେ, ଜନ୍ମରୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ଜଣେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲା ଆମେ ସହିପାରୁନେ, ଯଦି ଭାଷାରେ କହିଲେ ଆମେ ଭାଷାରେ କହୁଛେ, ଯଦି ଅତି କଠୋର ଭାଷାରେ କହିଲେ ଆମ ହାତ ଉଠି ଯାଉଛି ବା ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛେ, ଫିଜିକାଲି କରିଦେଉଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ନିଜକୁ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜୀବନୀ, ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟୁ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତଟସ୍ଥ ଥିଲେ, ସ୍ଥିର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଘଟଣାବଳୀରେ, କାରଣ ସେମାନେ ସେ ସିଦ୍ଧ ସ୍ତରକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଅସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲଗାତାର ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବା। କାରଣ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଅତି ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଆସିଯାଏ, ଦୈତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଏ, ସେଇଟା ଆମର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଠି ହଜିଥିବ, ଯଦି ସେଇଠି ଖୋଜିବା, ସେଠି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାର।
କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ହଜିଥିବ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖୋଜିବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଗଲେ ବି ପାଇବା ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଯିବା, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ସତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ କେଉଁଠି ଅଛି ଯଦି ଜାଣିଯିବା, ଆମେ ଯଦି ସେଠୁ ଖୋଜିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାଇଯିବା। ନିଃସନ୍ଦେହ ଟିକେ ଡେରି ଉଛୁଳି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ପରମ ସତ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ତ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି ତାର ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣ। ସେ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ସ୍ୱୟଂ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ନୁହନ୍ତି, ଏକା ନୁହନ୍ତି, ଆ ସହିତ ସ୍ମୃତି ଅଛି। ସ୍ମୃତିରେ ଅଲଗା ଆମେ ଯେ ହେଇଯିବା ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜାଣିପାରିବା। ଗୋଟେ ପାଣି ଯେମିତି କ୍ଷୀରରେ ମିଶିଯାଏ, ସେ କ୍ଷୀର ରୂପ ଧାରଣ କରିଯାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ବୃତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କଲେ ବୃତ୍ତି ରୂପ ହେଇଯାଉ। କ୍ରୋଧର ବୃତ୍ତି ଆସିଲେ ଆମେ କ୍ରୋଧମୟ ହେଇଯାଉଛୁ, କାମନା ବୃତ୍ତି ହେଲେ କାମନାମୟ ହେଇଯାଉଛି, ଈର୍ଷାରେ ଆସିଲା ଈର୍ଷାମୟ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ତ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଆମେ ସେଠୁ ସେପାରେଟ୍ ହେଇପାରିବା, ସେ କୌଶଳ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ସେପାରେଟ୍ ହେବା ହିଁ ଆମର ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। କାରଣ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଜନିତରୁ, ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରୁ ବା କୌଣସି ପଦ୍ଧତିର ଜାଣିନଥିବାରୁ ଆମେ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ମୃତିରୁ ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା ହେବା ତାହେଲେ ଆମ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସେଇଟା ଆସିବ। ସେଇଟା ଆନନ୍ଦ କହିପାରନ୍ତି, ସୁଖ କହିପାରନ୍ତି, ଯାହା ବି କହିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହେବ, ଆମେ ସବୁ ବୃତ୍ତିକୁ ଦେଖିପାରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ଏହା ହିଁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ଯାହାକୁ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ କହନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଯେ କି ସେ ଥିଲା, ଜନ୍ମରୁ ଥିଲା, ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ବି ଥିଲା। ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଆମର ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ କୁହନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅଜର ଅମର। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମରୁ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିବା। ଆମର ସିନା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନେ ତ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁମାନ ଭିତ୍ତିକରେ ଆମର ବି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଆମର ମନ ନାହିଁ। 3-4 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲୁ ସେ କଥା ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅବସ୍ଥାଟା ଆପଣ ଯୋଗ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏକୁଟିଆ ଜାଗାରେ ଶୋଇକି ହେଉ କି ବସିକି ହେଉ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସିବା, ହଲଚଲ ନିଜକୁ କରିବା ନାହିଁ। ନିଶ୍ୱାସରେ ଧ୍ୟାନ ମନ ଲଗାଇବା ବା ନିଶ୍ୱାସକୁ ଯାଉଛି ଦେଖିବା, ଏ ବି ଗୋଟେ ସାଧନ ପଦ୍ଧତି ହେଇଯିବ। ମଶା କାମୁଡ଼ୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହାତ ହଲେଇବେ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ଉଠିକି ପଳେଇ ଯିବାକୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବା କିଏ ଡାକିଲା ଆପଣ ହଠାତ୍ କିନା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସଂଯତ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଯଦି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା। ଧୀରେ 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 ସେଇ ସ୍ମୃତିର ବା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଆସୁଛି, ଇମୋସନ୍ ଆସୁଛି, ତାର ଆମେ ହାତ ବାରିଶି ନ ହୋଇ, ହାତ କଣ୍ଢେଇ ନ ହୋଇ ସେ ସ୍ମୃତିରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା। ଏମିତିରେ ବି ଅଲଗା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ବଡ଼ ବୃତ୍ତି ବା ସ୍ମୃତି ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃତ୍ତି ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ କ୍ରୋଧ କହୁଛେ, କୌଣସି ଆସକ୍ତି ଭାବନା କହୁଛେ, ଏଭଳିଆ ବୃତ୍ତି ବା ଈର୍ଷା, ଏ ବୃତ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଟାଳିପାରିବା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରା ଲାଗୁଛି ବା ଆମେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଏ ବୃତ୍ତି ଭିତରୁ ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ତାକୁ ଟାଳି ଦେଉଛେ, ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଉଛେ। ଭୋକ କରୁଛି, ଆମେ ହଠାତ୍ ନା ଯାଉନେ, ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଉଛେ। କିଛି ଲୋକ ପୁରା ବି ଭୋକକୁ ଅଟକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭିତର ସ୍ମୃତି ସେଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଯିଏ ରୋକିପାରିବ ବା ତାକୁ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟକରୀ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବ। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା, ସେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହେଲା ନାହିଁ। କାରଣ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ସେ
ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣ ଆନ୍ତରିକ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଆମ ଆତ୍ମା ବା ଆମେ ନିଜେ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବା ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଥାଏ ସେମାନେ କରିଦିଅନ୍ତି। ତା ମନରେ ଯାହା ଆସେ, ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଆସେ ତାର ସିଏ ଶାରୀରିକ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ମନରେ କ'ଣ ଭାବନା ଆସିଲା କହିଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ଭାବନାଟା ଯଦି ଶାରୀରିକ ଭିତ୍ତିକ ହୁଏ ବି କରିଦିଅନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଦାଢ଼ିକି ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି, ନିଆଁରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ବା ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରନ୍ତି, ସେ କିଛି ମାନେ 100କୁ 100 ପରିପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଡ଼ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ହୁଏ, ସେ କିଛି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବା କଥାକୁ ସେ ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମିଛ କୁହନ୍ତି, ଜାଣିଥାନ୍ତି ମିଛ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମଣିଷ ରୁହେ। କିଛି କିଛି କଥାକୁ ସେ ଲୁଚେଇ ଦିଏ, କିଛି କିଛି କଥାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ଏ କାପାସିଟି ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯାଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ, ଶକ୍ତି ପାଇବେ, ଯେ ଆପଣ ଭିତରୁ ଉଠୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭାବନାରୁ ଆପଣ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବେ। ଭାବନାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୌନ ହୋଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ତା'ର ବାହ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଶକ୍ତିଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ସ୍ଥିର ରହିବେ। କାହା ସହିତ କୌଣସି ଘଟଣାକ୍ରମେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ଉପରେ ସେ ହାତ ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ଥିର ରହିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଜୀବନ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ବି ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କରିହେବ। ଆପଣ ସମାଜରେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ। ସେ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଆନ୍ତି, ନିରୁତ୍ତର ରହିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧନା କଲେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବ, କିଛି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ସୁଖ। କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ସୁଖର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଅସୀମ ଜିନିଷ, ସୀମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଜଣେ ମଦ ପିଇବ, ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମଦ ପିଇଲେ ଦୁନିଆରେ କେତେ ପ୍ରକାର ମଦ ଅଛି, ଗଞ୍ଜେଇ ଅଛି, ତା'ର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ତା ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ଆନନ୍ଦ ତ ପାଇଲା, ସୁଖ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଜନିତ ବା ଯୋଗର କୌଣସି ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଆନନ୍ଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ସେୟା ଅଛେ। ଯେବେଠାରୁ ଆମର ହେତୁ ହେଲାଣି, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପାଇଲାଣି, ମ୍ୟାଚିଓର୍ଡ଼ ହେଲାଣି, ତ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଁ, ସେଇଟା ହିଁ ସେ ସ୍ଥିର ଅଛି। ଜଣେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଶୋଇଥିବ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ, ଆମେ ଡାକିବା, ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କୁହେ? ସେ ନିଜ ନାଁ କୁହେ ନା, ସେ କହେ ମୁଁ। ଆରେ ତୁ କିଏ? ସେ କହେ ମୁଁ ଅମକ। ତ ସେ ପ୍ରଥମେ ସେ ମୁଁ କୁହେ, ସେ ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ସେ ପିଓର ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁଟା ବି ସମୟକ୍ରମେ ସିଏ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଧନୀ, ମୁଁ ଗରିବ, ମୁଁ ଦରିଦ୍ର, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ, ମୁଁ ମାନେ ରୋଗୀ। ଏ ମୁଁଟା ବି ତା ସହିତ ବେଳେବେଳେ ମିଶିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଁ କଥା କୁହାଯାଉନି। ଶୁଦ୍ଧ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଛି, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ। ସେଇଟା ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନଥିବ। ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେହେତୁ ଆମେ ସ୍ମୃତି ସହିତ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଛେ, ସେ ସ୍ମୃତି ପୁଣି ଆମକୁ ବେହୋସ କରି କାମରେ ଲଗାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଏ ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା, କୌଣସି ଥିଓରିଟିକାଲ କଥା ନୁହେଁ ବା କୌଣସି କଳ୍ପକଳ୍ପିତ ମାନେ ଘଟଣାବଳୀ ନୁହେଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, କୌଣସି କଥାବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଗପ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକୁଟିଆ ବସିବା, ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଏବଂ ଆମେ ଜଣାତରେ ହଉ ଅଜାଣତରେ ହଉ, ଅଜାଣତରେ ହେଇପାରେ କହିହେବନି, ଜାଣତରେ କାହାର କେବେ କ୍ଷତି କରିବାନି, ଜାଣିଶୁଣି କାହାର କେବେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପିବାନି, ଜାଣିଶୁଣି କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ, ଜାଣିଶୁଣି କାହାକୁ ଠକିବାନି, ଜାଣିଶୁଣି କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବାନି।
ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବା। ଏଥିରେ ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ। ଏତିକି ବାଣୀ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଶାନ୍ତିମୟ ହେଉ, ଏହି ଶୁଭ କାମନା କରି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଜୟଜୀବ।